Hi dear all, in our class today we are going to learn a poem by name What Kind of Place, written by Uma Parameswaran, a famous Indian writer in English. In this poem, the writer feels alienated because she has been separated from her mainstream culture, her countryside, her lap of nature, and she has been placed in an urban environment and she feels the culture shock. My dear friends, ఈరోజు ఈ వీడియో లెసన్లో మనము వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్, ఎటువంటి ప్రదేశం అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక పోయం గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. ఇది ఉమా పరమేశ్వరన్ అనేటువంటి ఓ ఫేమస్ ఇండియన్ రైటర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అంటే ఆంగ్లంలో రాసేటువంటి ఒక ప్రముఖ భారతీయ రచయిత అయినటువంటి ఉమా పరమేశ్వరన్ రాసినటువంటి పోయంని చదవబోతున్నాము. ఓకే, సో ఈ పోయంలో, ఈ పద్యంలో మనము ఏం చూడబోతున్నాము అంటే కల్చరల్ ఎలియనేషన్, అంటే ఒక సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తీసుకువెళ్ళి వేరే సంస్కృతిలో మనము అప్రూట్ చేస్తే, అక్కడ స్థాపించినట్లయితే ఏ విధంగా వాళ్ళు డిస్కంఫర్ట్, డిస్సాటిస్ఫాక్షన్, అన్ప్లెజెంట్గా ఫీల్ అవుతారు అనేది మనకు ఈ పోయంలో చెప్తారు. అంటే ఒక సంస్కృతిలో, ఒక పద్ధతికి, ఒక తరీకాకి, ఒక సంస్కృతికి, ఒక రకమైనటువంటి నాగరికతకి, ఒక రకమైనటువంటి ప్రాకృతిక నేపథ్యానికి అలవాటు పడిన వాళ్ళని వేరే రకమైనటువంటి సంస్కృతిలోకి తీసుకెళ్ళి పెడితే, వేరే రకమైనటువంటి పర్యావరణం, వేరే రకమైన వాతావరణంలో వాళ్ళని ఉంచితే ఎటువంటి బాధకి, మనోవేదనకి, మనోవ్యాకులతకి గురవుతారో మనకు చెప్పేటువంటి చక్కటి పోయమే ఈ ఉమా పరమేశ్వరన్ గారు రాసినటువంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అనే పోయం. అంతేకాకుండా దిస్ పోయం ఆల్సో has got a theme of how the elderly people suffer a lot when they are separated from their familiar atmosphere and their familiar culture and their familiar people. అంతేకాకుండా ఇక్కడ వయసు దాటినటువంటి పెద్దవాళ్ళని వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి, బాల్యం నుంచి అలవాటు పడినటువంటి ఒక రకమైన వాతావరణం నుంచి, సంస్కృతి నుంచి వేరు చేసి వాళ్ళని ఎక్కడో దూరంగా, సుదూరంగా ఉంచినప్పుడు ఏ విధంగా బాధపడతారు, ఎల్డర్లీ పీపుల్ యొక్క సఫరింగ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఇమోషన్స్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళని రాత్రికి రాత్రే మనము వాళ్ళు పుట్టి పెరిగిన ప్రదేశం నుంచి, వాళ్ళ గ్రామం నుంచి, లేదా వాళ్ళు యొక్క అలవాటు పడిన ప్రదేశం నుంచి, వాళ్ళకి పరిచయాలు, వాళ్ళు ఇష్టపడేటువంటి ప్రదేశం నుంచి వేరు చేసి దూరంగా పెడితే ఏ విధంగా సఫర్ అవుతారు అనేది ఈ పోయంలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ద బెస్ట్ వే to read a poem is to enjoy it by reciting it. ఒక పోయంని మనం ఎంజాయ్ చేయాలంటే దాన్ని ఫస్ట్ రిసైట్ చేయాలి, చదవాలి. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ విల్ రీడ్ ద పోయం, జస్ట్ ఫాలో ద లైన్స్, రైట్? ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ by Uma Parameswaran. This has been prescribed for Telangana State Board of Intermediate Education syllabus, okay, for second year English. What kind of place you have brought me to sun? What kind of place you have brought me to sun? Where the windows are always closed and the front door is always locked, and no rangoli design on porch to say please come in. Sun, sun, it gives me great joy to see you well settled, children and all. Though my hairs do stand on end, when your wife holds hands with men and you with other men's wives. But I am glad, son, I really am, that you are settled
so good, good, and thought to bring me all the way to see this lovely house and car and all. But I cannot breathe this stale air. But I cannot breathe this stale air with yesterday's cooking smells going round and round. Son, cooking is an everyday thing, not a Sunday work alone. Open the windows, son. Open the windows, son. I am too used to the sounds of living things. I am too used to the sounds of living things, of birds in the morning, of rain and wind at night, not the drone of furnace fan and hiss of hot blasts and hush hush of washing machine. Open the windows, son. Open the windows, son, and let me go back to sun and air. Even sweat and flies and all, but not this, not this. Okay, I will explain the poem line by line, but before that, let's know something about Uma Parameswaran. Uma Parameswaran was born in 1938 and in Madras, which is called Chennai now. Later, she got educated in Nagpur and she took her PhD in the US, and later she settled down, emigrated to Canada, and she took up teaching as her profession, and after her retirement she continues to live in Canada. All her poems and short stories and her plays have got a background influence of the epics and Greek literature. ఓకే, సో ఉమా పరమేశ్వరన్ మద్రాసులో జన్మించినటువంటి ఒక గొప్ప రచయిత్రి. ఆమె నాగ్పూర్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత యుఎస్ వెళ్ళి అక్కడ డాక్టరేట్ డిగ్రీ తీసుకొని ఆ తర్వాత కెనడా వెళ్ళి అక్కడ సుదీర్ఘకాలం అధ్యాపకురాలుగా పనిచేస్తూ అక్కడే రిటైర్ అయ్యి తన యొక్క శేష జీవితాన్ని అక్కడే గడుపుతూ ఉన్నారు. ఓకే, ఎపిక్ స్టోరీస్ అంటే పురాణ గాథలు, ఇతిహాస గాథల యొక్క ప్రభావం మరియు గ్రీక్ లిటరేచర్, గ్రీక్ సాహిత్యం యొక్క ప్రభావం ఆమె యొక్క రచనల మీద ఉంటుంది. ఓకే, ఈ పోయంలో మనకు స్పెసిఫిక్గా ఆమె పర్హాప్స్ షీ రిలేట్స్ టు దట్ బికాజ్ షీ ఎమిగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు కెనడా. సో తన ఓల్డ్ ఏజ్లో కెనడాలో గడుపుతూ ఉన్నప్పుడు తనకు బహుశా తన ఇండియాలో గడిపినటువంటి ఆ రోజులు గుర్తుకు వచ్చి షీ రిలేట్స్ టు దోస్ డేస్. ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చి బహుశా ఈ పోయంని రాయటం అనేది జరిగి ఉండవచ్చు. అంటే షీ ఫీల్స్ షీ వాజ్ అలినేటెడ్ ఫ్రమ్ హర్ నేటివ్ కల్చర్, ఫ్రమ్ హర్ నేటివ్ నేచురల్ సరౌండింగ్స్. అంటే తన సహజమైనటువంటి దేశం నుంచి, తను పుట్టి పెరిగిన దేశం నుంచి, సహజమైన ప్రాకృతిక వాతావరణం నుంచి తను వేరు చేసినట్టుగా ఆమె బాధపడి ఉండొచ్చు. ఈ పోయం దాని యొక్క రిజల్ట్ అయి ఉండొచ్చు. నౌ లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ and just briefly explain the meaning. The poetry is best enjoyed by reciting numerous times rather than getting clear-cut explanations. Okay, right. What kind of place you have brought me to sun? Here, she is making a rhetorical question. A rhetorical question doesn't expect any answer from the listener. It is used to stress or emphasize a point. సాధారణంగా ఈమె వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అనేటువంటి
ద టైటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ రెటోరిక్ క్వశ్చన్. అంటే ఈ పోయంని, ఈ కవితని ఆమె ప్రశ్నించడం ద్వారా మొదలుపెట్టింది. ఎటువంటి ప్రశ్న అంటే అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎస్ ఆర్ నో సమాధానాన్ని, ఇంకొక సమాధానాన్ని ఆశించేటువంటి ప్రశ్న కాదు. రెటోరికల్ క్వశ్చన్ అంటే ఒక విషయాన్ని నొక్కి ఒక్కాణించడం కోసం, ఒక పాయింట్ని మన యొక్క మైండ్లో ఫ్లాషీగా దాన్ని మనకు స్ట్రైక్ చేయడం కోసం అడిగేటువంటి ప్రశ్న అనమాట. అది అడుగుతుంది ఇక్కడ. తన కొడుకు నిలదీస్తుంది. అవునా, ఏంటి నాయన, ఏంటి నన్ను ఎటువంటి ప్రదేశానికి తీసుకొచ్చినావు, నేను ఎటువంటి ప్రదేశంలో పుట్టి పెరిగాను, నన్ను ఇక్కడ ఎందుకని పడేశావు అని ఆమె క్వశ్చన్ చేస్తుందన్నమాట. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ యూ హ్యావ్ బ్రాట్ మీ టు సన్, మై డియర్ సన్, వై డిడ్ యూ బ్రింగ్ మీ హియర్ టు దిస్ ఏలియన్ ల్యాండ్? ఐ ఆమ్ ఫీలింగ్ lonely, I am feeling dissatisfied, I am feeling displeasure and discomfort. In fact, I am not happy at this place. నాయనా, నన్ను ఈ ప్రదేశానికి ఎందుకు తీసుకొచ్చినావు నాయనా? ఎటువంటి ప్రదేశం ఇది? ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నన్ను పెట్టావు, నేను సంతోషంగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నావా? నా సంతోషాన్ని నువ్వు గమనించావా? నా అంతరాత్మలో ఏముందో నువ్వు గమనించావా నాయనా? ఎలాంటి ప్రదేశానికి తీసుకొచ్చి పెట్టినావు నాయన నువ్వు? చాలా గొప్ప ప్రదేశం ఇది, చాలా గొప్ప స్థలము. హాయిగా ఊర్లో సంతోషంగా నన్ను ఉండనివ్వకుండా నా ప్రదేశంలో నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టావు నాయన. ఎందుకు? ఎటువంటి ప్రదేశం ఇది? ఏం తగలబడే ప్రదేశం, ఏం దరిద్రపు కొట్టు ప్రదేశం అన్నట్టుగా అంటుందన్నమాట. ఓకే, రైట్. వేర్ ద విండోస్ ఆర్ ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్ అండ్ ద ఫ్రంట్ డోర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లాక్డ్. There in my place, in my village, in the countryside where I used to live, to which I am used to. నాయనా, మన ఊళ్ళో, ఆ గ్రామంలో ఎంత చక్కగా ఉండేది నాయన. ఎప్పుడన్నా తలుపులు మొత్తం మనం బిడాయించుకునే వాళ్ళమా? ఇంటి ముందు ముగ్గు లేకుండా ఎప్పుడన్నా ఉండేవాళ్ళమా? నాయన, ఎప్పుడన్నా మన ఇంటి ముందు కిటికీలు, తలుపులు మొత్తం మూసేసి మనం చీకట్లో కూర్చున్నామా? వెలుతురు లేకుండా గడిపామా నాయన? హియర్ ఇన్ దిస్ అపార్ట్మెంట్ వేర్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ మీ, నాయన, నగరం నడిబొడ్డులో ఉన్నటువంటి ఈ అపార్ట్మెంట్లో, ఈ చీకటి గుయ్యారంలో, ఈ నేలమాళిగ లాంటి ప్రదేశంలో నన్ను పెట్టావు. ఇక్కడ ఎప్పుడు నిరంతరం కిటికీలన్నీ మూసుంటాయి. ఫ్రంట్ డోర్, ద మెయిన్ డోర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లాక్డ్. ఐ డోంట్ నో వై. నాయన, ఇంటి యొక్క లక్ష్మీదేవి లోపలికి నడిచి వచ్చే ప్రధాన సింహద్వారాన్ని కూడా మూసి ఉంచుతున్నారు నాయన. ఇది మన సంస్కృతి కాదు, ఇది మన పద్ధతి కాదు, ఇది మన తరీకా కాదు నాయన. ఎప్పుడు ఫ్రంట్ డోర్ అంటే ప్రధాన ముఖద్వారం అనేది అది తీసి ఉంచాలి నాయన. లక్ష్మీదేవి లోపలికి నడిచి వచ్చేటువంటి ఇల్లు నాయన అది. ఈ కిటికీలన్నీ మూసేసి నన్ను ఈ చీకటి కొట్టులో పడేసినటువంటి ఒక ఖైదీని బంధించినట్టుగా నన్ను బంధించావు నాయన. వై డూ యూ క్లోజ్ ఆల్ ద విండోస్ అండ్ డోర్స్ ఆల్ ద టైమ్? పైగా యూ గో టు యువర్ బిజినెస్ అండ్ యువర్ వైఫ్ గోస్ టు హర్ ఆఫీస్. నువ్వేమో నాయన వ్యాపారానికి వెళ్ళిపోతావు, మీ ఆవిడేమో ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోద్ది, పిల్లలేమో స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు. నన్ను లాక్ చేసి, అంటే తాళం వేసి నన్ను ఒక జైలు పక్షిలాగా లోపల పడేసి వెళ్ళిపోతున్నాను నాయన. ఎంత ఘోరం ఇది! దిస్ ఈజ్ టెరిఫిక్ దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ స్పెండింగ్ మై లైఫ్ యాజ్ ఏ ప్రిజనర్ ఇన్ ఏ డార్క్ సెల్లార్. నాయన, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఉన్నటువంటి కాలాపాని జైల్లో ఉన్న అటువంటి ఖైదీలు కూడా ఇటువంటి బాధలు పడరు నాయన. నన్ను ఈ చీకటి గుయ్యారంలో ఎందుకు పడేసిపోతున్నావు తండ్రి అని బాధపడుతుందన్నమాట. నాకు నచ్చలే. ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డార్క్. సో హియర్ దిస్ ఉమన్, దిస్ ఎల్డర్లీ ఉమన్ చూజెస్ an open atmosphere, a bright atmosphere, విశాలమైనటువంటి కాంతి, వెలుతురు, చక్కటి గాలి వచ్చేటువంటి ప్రదేశాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ ప్రాకృతిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి నన్ను తీసుకొచ్చి, ప్రకృతి ఒడిలో ఉన్న నన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేసావని బాధపడుతుంది. అండ్ no rangoli design on porch to say please come in. And she used to have a beautiful rangoli, a lovely rangoli before her house, in front of her house. Porch means the front part of the house. Okay, so she used to have a rangoli on the porch of her house, on the front part of her house where she was living once.
తను ఎక్కడైతే ఆ గ్రామంలో నివసించేదో ఇంటి ముందు మండువాలో లోగిల్లో చాలా చక్కటి అందమైనటువంటి రంగురంగుల ముగ్గులు వేసుకునేది. నాయన ఇక్కడ ఒక ముగ్గర్ర కూడా వేసుకోవట్లేదు మీరు. దేర్ మస్ట్ బి ఎ రంగోలీ విచ్ ఈజ్ వెల్కమింగ్ టు ద గెస్ట్స్, విచ్ ఈజ్ వెల్కమింగ్ టు ద ప్రాస్పరిటీ ఆఫ్ యువర్ హౌస్. నాయన లక్ష్మీదేవిని కానీ ఇంకా ఎవరన్నా గొప్పవాళ్ళని కానీ లేదా అతిథుల్ని కానీ ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళకి అతిథి అభ్యాగతులకు వెల్కమ్ చెప్పేటప్పుడుగా ఆహ్వానం పలికేటట్టుగా ఉండేటువంటి ఓ చక్కటి ముగ్గు లాంటి దాన్ని మీరు వేసుకోవట్లేదు. ఇంటి ముందు ముగ్గు ఉండదు, ఇంటి వెనక ఒక మొక్క ఉండదు. ఎందుకు నాయన నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టావు? వై హ్యావ్ యూ బీన్ అలినేటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ కల్చర్? ఇంటి ముందు ముగ్గు లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఏనాడు ముగ్గేసుకునే అవకాశం లేదు మీకు. సో దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ నారో స్పేస్ బిఫోర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్. మీ ఇంటి ముందు చాలా ఇరుకైనటువంటి సన్నటి మార్గం ఉంది, అక్కడ మీరు టైల్స్ వేసుకున్నారు, అక్కడ ముగ్గు వేసుకోలేదు కాదు. ముగ్గు లేనటువంటి ఇంటిని మనం భారతీయ సంస్కృతిలో ఊహించగలమా నాయన? సో యూ హ్యావ్ బీన్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఏన్షియంట్ కల్చర్. అద్భుతమైనటువంటి మన చక్కటి సంస్కృతి నుంచి మిమ్మల్ని మీరు దూరం చేసుకున్నారు నాయన అని బాధపడుతుంది. కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ యువర్ నేటివ్ కల్చర్. యూ మస్ట్ కంటిన్యూ ద హెరిటేజ్ ఆఫ్ యువర్ కంట్రీ. కాబట్టి ఈ యొక్క సంస్కృతి నీకేమిచ్చిందో దాన్ని వారసత్వంగా కొనసాగించాలి నాయన. ఇంటి ముందు ముగ్గు కూడా లేకుండా, లక్ష్మీదేవి కళ లేకుండా ఏముంటారు మీరు అని బాధపడుతుందన్నమాట. ఓకే, రైట్. సన్ 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 సన్, ఇట్ గివ్స్ మీ గ్రేట్ జాయ్ టు సీ యూ వెల్ సెటిల్డ్, children and all. My dear son, I am very happy in one aspect, that you have been well settled in your life. You have got a duplex house, big bungalow, car, and you have got everything in your house. You have got all the comforts, luxuries, electronic gadgets, everything in your house. నాయనా, నీకు అన్నీ సంపాదించుకున్నావు, నువ్వు జీవితంలో బాగా చక్కగా సెటిల్ అయ్యావు, చక్కగా 4 డబ్బులు సంపాదించుకొని నీకు కావాల్సినవన్నీ కొనుక్కున్నావు, పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నావు, 2-3 కార్లు కొనుక్కున్నావు, చక్కగా నీకు ఒక 2 లక్షల జీతము, మీ ఆవిడకి ఒక 2 లక్షల జీతము నెలవారీ సంపాదిస్తున్నారు. కానీ నాయన అంతవరకు నాకు బాగానే ఉంది. నీ బిడ్డలు కూడా దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ హెల్దీ అండ్ యు ఆర్ వెరీ వెల్దీ. నీ బిడ్డలు బాగానే ఉన్నారు, మంచిగానే చదువుకుంటున్నారు, చక్కటి సంతానం ఉంది, నీకు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి నాయన, నాకు సంతోషంగా ఉంది. కానీ right, though my hairs do stand on end, when your wife holds hands with men and you with other men's wives. But my son, now and then I am shocked to see some situations in your house when you hold parties especially. కానీ నాయన అప్పుడప్పుడు మీరు చేసేటువంటి కొన్ని వింత చేష్టలు చూసి నాకు భయం వేస్తుంది. ఐ యామ్ టెరిఫైడ్, ఐ యామ్ స్కేర్డ్. హెయిర్స్ డూ స్టాండ్ ఆన్ ఎండ్ మీన్స్ నా రోమాలు నిక్కబడుచుకుంటున్నాయి నాయన, నా వెంట్రుకలు నిక్కబడుచుకుంటున్నాయి. భయంతో నాకు ఒళ్ళంతా గగురుపాటు కలుగుతుంది. ఎప్పుడు అంటే నువ్వు వెన్ యూ షేక్ హ్యాండ్స్ విత్ other men's wives and your wife shakes hands with other men during the party time. నాయనా, అప్పుడప్పుడు మీ ఇంటికి అతిథులు వస్తారు, మీరేదో పార్టీలు చేసుకుంటారు, మీ ఆవిడేమో వచ్చినటువంటి మగవాళ్ళకి కరచాలనం చేస్తూ ఉంది, నువ్వేమో వేరే వాళ్ళ మగవాళ్ళ యొక్క భార్యల్ని హత్తుకుంటున్నావు. నాయనా, ఇట్స్ నాట్ అప్రాప్రియేట్ టు అవర్ నేటివ్ కల్చర్. నాయన, ఇది మన సంస్కృతిలో లేదు. దట్ మీన్స్ దిస్ ఉమన్ ఫీల్స్ ఎ కల్చర్ షాక్. ఎ కల్చర్ షాక్ ఈజ్ ఎ కన్ఫ్యూజన్, బివిల్డర్మెంట్ వన్ ఫీల్స్ వెన్ వన్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద నేటివ్ కల్చర్. అంటే ఒక వ్యక్తి తను బాల్యం నుంచి అలవాటు పడినటువంటి సంస్కృతి, తన యొక్క ఒరిజినల్ నేటివ్ కల్చర్, తన యొక్క స్వంత సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వేరు చేసినప్పుడు
చేసి వేరే సంస్కృతిలో మనం ఆ వ్యక్తిని నిలబెట్టినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఫీల్ అయ్యేటువంటి బాధని, మనోవేదనని, ఆ రకమైన కన్ఫ్యూజన్, గందరగోళ స్థితిని, అయోమయాన్ని మనం కల్చర్ షాక్ అనొచ్చు. ఇక్కడ హియర్ ద ఓల్డ్ లేడీ ఫీల్స్ ద కల్చర్ షాక్. షీ డజంట్ లైక్ ది వేస్, ది హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ her own family members, her own children, when they mingle with others in a very unacceptable way to her. కాబట్టి తన కొడుకు, తన కోడలు వేరే వాళ్ళ పట్ల, వేరే వాళ్ళ పరపురుషుల పట్ల, పర స్త్రీల పట్ల ప్రవర్తించేటువంటి పద్ధతి చూసి, నాయన ఇది మన సంస్కృతి లేదు కదా, ఇది పద్ధతి కాదుగా అని రేపొద్దున ఏదైనా ప్రమాదం రావచ్చు నాయన. ఇట్ మే లీడ్ టు సమ్ ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్. ఇది కొన్ని రకాల అపసవ్యమైనటువంటి పరిస్థితులకు దారి తీయొచ్చు నాయన మీ యొక్క కుటుంబాల్లో అని బాధపడుతుందన్నమాట. ఓకే. అండ్ బట్ ఐ యామ్ గ్లాడ్ సన్, ఐ రియల్లీ యామ్, that you are settled so good and thought to bring me all the way to see this lovely house and car and all. But here she is speaking sarcastically. That means she is expressing her feelings in an ironical way. She is using irony, sarcasm. అంటే ఇక్కడ రచయిత్రి అంటే ఈ ఓల్డ్ లేడీ, ఈ వృద్ధురాలు అంటే పల్లెటూరులోంచి తీసుకెళ్ళి ఆ వాతావరణంలో తీసుకెళ్ళి నగరంలో ఉంచబడినటువంటి, నగర నడిబొడ్డులో ఉంచబడినటువంటి ఈమె చాలా వ్యంగ్య ధోరణిలో అంతర్లీనంగా వ్యంగ్యాన్ని స్ఫురింపజేస్తూ తన యొక్క కొడుకుతో ఉంటుందన్నమాట. సో మొత్తం మీద నాయన, బట్ ఐ యామ్ గ్లాడ్ సన్, ఐ రియల్లీ యామ్, దట్ యు ఆర్ సెటిల్డ్ సో గుడ్. My son, you have been well settled in your life and I am very happy to see that. నీ యొక్క సంపదను చూసి, నీ యొక్క విలాసాలను చూసి, నీ ఆధునిక నవనాగరిక జీవితాన్ని చూసి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాయన. అద్భుతంగా, గుడ్, మహా మంచిగా నువ్వు బాగా జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళావు, నువ్వు కొన్ని లక్షలు సంపాదించుకున్నావు, నాకంతా సంతోషం నాయన, బాగానే ఉంది. ఇంకా చాలా నువ్వు బాగా సంపాదించుకున్నావు కదా, నువ్వు బాగా పై స్థాయికి వచ్చావు కదా, మంచి లగ్జరీ కార్లలో తిరుగుతున్నావు కదా, నాకు చాలా సంతోషం అని అంతర్లీనంగా వెటకారాన్ని ధ్వనించేలాగా చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే, హియర్ వాట్ షీ ఇన్హెరెంట్లీ ఇంటర్నల్లీ ఫీల్స్, ఆమె అంతర్లీనంగా ఏమి అనుభూతి చెందుతుంది, ఏ భావాన్ని, వాట్ ఐడియా డస్ షీ ఎక్స్ప్రెస్, ఎటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ ఆమె బయటికి చెప్తుంది అంటే, అక్యుములేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వెల్త్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్, బట్ నాట్ ignoring our culture and continuation of our culture is more important than accumulation of material wealth. అంటే భౌతిక సంపదలను కూడగట్టుకోవడం కంటే కూడా మన సంస్కృతిని కొనసాగించడం అనేది, నాట్ నెగ్లెక్టింగ్ అవర్ నేటివ్ కల్చర్, అవర్ హెరిటేజ్, మన సంస్కృతిని, మన వారసత్వాన్ని మర్చిపోకుండా ఉండటం అనేది గొప్పది నాయన అనే అర్థాన్ని ఏమే స్ఫురింపజేస్తుంది. ఓకే, అది ఇక్కడ మీనింగ్ అనమాట. అండ్ థాట్ టు బ్రింగ్ మీ ఆల్ ద వే టు సీ దిస్ లవ్లీ హౌస్ అండ్ కార్ అండ్ ఆల్ ద వే యూ హ్యావ్ బ్రాట్ మీ హియర్ టు సీ దిస్ వెల్త్ ఆఫ్ యువర్స్. నీ యొక్క ఈ పెద్ద డూప్లే హౌస్ని, నీ యొక్క కార్లను, ఇవన్నీ చూసి నేను ఆనందపడతానని అంత దూరం నన్ను ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చావు, సంతోషం అంతా బాగానే ఉంది నాయన. బట్ ఐ కెనాట్ బ్రీత్ దిస్ స్టేల్ ఎయిర్ విత్ ఎస్టర్డేస్ కుకింగ్ స్మెల్స్ గోయింగ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్. బట్ మై డియర్ సన్, ఐ ఆమ్ వెరీ అన్హ్యాపీ అబౌట్ all the sights and sounds in your home. Especially, I can't breathe this stale air. Stale means not fresh. చద్ది. కానీ నాయన, నీ ఇంట్లో ఈ యొక్క చద్ది వాసనలు నేను పీల్చలేకపోతున్నాను నాయన. I am used to breathing the fresh air from the fields in my village. I am used
టు ఎంజాయింగ్ ద కూల్ బ్రీజెస్ ఆఫ్ ది నేచర్. కానీ నాయన ఊళ్ళో చక్కటి నిర్మలమైనటువంటి చల్లటి గాలుల్ని, పరిశుద్ధమైనటువంటి గాలుల్ని పీలుస్తూ, చక్కటి ఆక్సిజన్ పీలుస్తూ నేను ఎంతో ఆరోగ్యంగా బతుకుతున్నటువంటి నన్ను తీసుకొచ్చి ఈ మురికి వాసనలలో, ఈ చద్ది వాసనలలో, ఈ ముష్టి వాసనలలో, ఈ యొక్క అపార్ట్మెంట్లో మనిషి గాలి వదిలితే బయటికి పోలేనటువంటి ఈ యొక్క కన్ఫైన్డ్ అపార్ట్మెంట్లో నన్ను బందీని చేశావు తండ్రి అని బాధపడుతుందన్నమాట. విత్ ఎస్టర్డేస్ కుకింగ్ స్మెల్స్ గోయింగ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్. సో దిస్ ఎయిర్ హ్యాస్ బికమ్ స్టేల్ బై ద కుకింగ్ ఆఫ్ ఎస్టర్డే. నాయన నిన్న వండిపోయారు మీరు, నిన్న సండే, మీరు ఆదివారం ఒక్కరోజే వండుకుంటారు, మిగతా రోజుల్లో వండరు. అండ్ ఎవ్రీడే యూ గెట్ యువర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్, యూ గెట్ ద జంక్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ది హోటల్స్, ఫ్రమ్ ద రెస్టారెంట్స్, ఫ్రమ్ ది ఆన్లైన్ డెలివరీ బాయ్స్. నాయన నువ్వు స్విగ్గీ, జొమాటోలలో మీరు ఆహారం తెప్పించుకుంటారు నాయన. హోటల్ నుంచి, రెస్టారెంట్స్ నుంచి హోటల్ తెప్పించుకుంటారు. ఒక ఆదివారం మాత్రమే వండుతారు. ఇవాళ మండే, నిన్న సండే మీరు ఒక్కరోజు మాత్రమే వండుకుంటారు. ఆ వాసన, ఆ యొక్క మసి వాసన ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళక నేను అది పీలుస్తూ ఐ ఆమ్ గెటింగ్ సఫోకేటెడ్, నాకు శ్వాస ఆడటం కష్టంగా ఉంది నాయన, ముసలిదాన్ని, అసలే నా లంగ్స్ వీక్గా ఉన్నాయని బాధపడుతుంది. ఏంటి నాయన ఇది, వంట అంటే ఇదే అని చెప్తుందనమాట. సన్, కుకింగ్ ఈజ్ అన్ ఎవ్రీడే థింగ్, నాట్ అ సండే వర్క్ అలోన్. మై డియర్ సన్, డోంట్ థింక్ దట్ సండే, ఆన్ సండే ఓన్లీ యు కుక్ ఫుడ్. Cooking is a daily activity but not a Sunday chore. CHORE, chore, activity. నాయన వంట అంటే చక్కగా రోజు వండుకొని వేడిగా చక్కగా ఫ్రెష్గా తినేటువంటి మన శరీరానికి ఎంతో పౌష్టికతని ఇచ్చేటువంటి ఒక ఆహారం నాయన. అంతేకాని ఆదివారం వండుకొని శనివారం పూట తినటం నాయన, హోటళ్ళల్లో చద్దిబువ్వ తెచ్చుకొని తినటం కాదు నాయన అని చెప్తుందనమాట. అంటే షీ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ గివింగ్ అ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ దట్ దే హ్యావ్ టు కుక్ డైలీ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫ్రెష్ ఫుడ్, ఎంజాయ్ ద న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఆఫ్ home food, because nothing beats home food, she says, right? And open the windows, son, I am too used to the sounds of living things. Naina, I got habituated to the natural sounds that I could feel, that I could enjoy in my village. My dear son, open the windows, open the doors, let the cool breezes come in. Let me hear the melodious songs of the birds outside on the windows. నాయనా ఇప్పటికైనా ఈ కిటికీలు తెరవండి నాయనా, ఈ తలుపులు తెరవండి, చక్కటి గాలుల్ని లోపలికి రానివ్వండి, నన్ను ఆ పక్షుల యొక్క కిలకిల రావాలని విననీయండి. ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో నన్ను అక్కడ నుంచొని, ఆ వరండాలో నుంచొని నన్ను చూడనీయండి నాయనా. డోంట్ మేక్ మీ బ్లైండ్ అండ్ వైల్డ్ ఇన్ దిస్ కన్ఫైన్డ్ అపార్ట్మెంట్ అని తన బాధను వ్యక్తం చేస్తుంది. ఐ ఆమ్ టూ యూజ్డ్ టు ద సౌండ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్. జీవంతో తొణికిసలాడేటువంటి, అది పక్షి అయినా, పుట్టైనా, చెట్టైనా సరే, వాటి యొక్క సౌందర్యాన్ని నేను వీక్షించాలనుకుంటున్నాను నాయన. ఇక్కడ నన్ను ఇరుకు గదిలో, ఆ వంట గదిలోంచి వచ్చేటువంటి సౌండ్స్ వినుకుంటూ ఆ వాసన పీల్చుకుంటూ నన్ను ఉంచొద్దు. అండ్ the sounds of living things, of birds in the morning, of rain and wind at night. So my dear son, I was enjoying the sounds of the nature. ప్రకృతిలోని ఆ యొక్క పక్షుల కిలకిల రావాలని, మరియు ఉదయం పూట ఆ పక్షుల శబ్దాలను వింటూ మధ్యాహ్నం వేళకు, సాయంత్రం వేళకు వచ్చేటువంటి ఆ వర్షంలో నేను తడుస్తూ ముసల్దాన్నైనా నేను నా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేదాన్ని. ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ ద రెయిన్ అండ్ షైన్ ఆఫ్ మై విలేజ్. ఆ గ్రామసీమలో చక్కటి ప్రకృతి వాతావరణాన్ని నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అక్కడ ఉండేటువంటి
రెయిన్ అండ్ విండ్ ఎట్ నైట్. రాత్రిపూట బయట నేను ఆరు బయట మంచం వేసుకొని వచ్చేటువంటి చల్లటి గాలులకి హాయిగా నిద్రపోతాను. నాకు ఐ డోంట్ నీడ్ దీస్ ఎయిర్ కండిషన్స్ అండ్ ఫ్యాన్స్. నాకు ఈ ఫ్యాన్లు ఎయిర్ కండిషన్లు ఏం వద్దు నాయన. దట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ షీ వాంట్స్ టు గో బ్యాక్ టు ద నేచర్. And not the drone of furnace fan and hiss of hot blasts, not the drone of furnace fan and hiss of hot blasts and hush hush of washing machine. I got vexed, I got fed up by the sounds from your kitchen, those hot blasts from the mixer, from the grinder, from the stove, from the chimney. It's లైక్ అ ఫర్నెస్ డిస్టర్బెన్స్. నాయన నాకు మీ వంటగది చూస్తుంటే మన ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి కొలిమి గుర్తొస్తుంది నాయన. ఆ కొలిమిలో ఉండేటువంటి డ్రోన్ మీన్స్ వెరీ డిస్టర్బింగ్ సౌండ్. అవునా, ఆ జుమ్మని నిరంతరం ఆ చిమ్నీ శబ్దము, ఆ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ యొక్క శబ్దము, డ్రోన్ నన్ను మనసుకి ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి, నా బీపీని పెంచేటువంటి ఆ శబ్దాలను నేను వినలేకపోతున్నాను ఆయన. ఆ యొక్క ఐ డోంట్ లైక్ దోస్ హాట్ బ్లాస్ట్స్ ఫ్రమ్ ద చిమ్నీలోంచి వచ్చేటువంటి ఆ వేడి పొగల శబ్దాలు, మీ యొక్క కుక్కర్లోంచి వచ్చేటువంటి హాట్ బ్లాస్ట్స్, బుష్ అని పొంగుతూ ఉండేటువంటి ఆ కుక్కర్లు, ఆ శబ్దాలు, అవన్నీ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఆయన. అన్నిటికి మించి and hush of the washing machine, and early morning the maid comes and she begins her operation on the washing machine. నాయన పొద్దున్నే పనమ్మాయి వస్తుంది, ఇక పక్కనే వాషింగ్ మెషిన్ పెట్టి దాన్ని ఆడిస్తూ బట్ట దుతూ ఉంటే ఆ వాషింగ్ మెషిన్ చేసేటువంటి హుష్ శబ్దాలు, ఆ డగడగ శబ్దాలని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్తుంది. దట్ మీన్స్ ఏ ఫ్యాక్టరీ కెన్ బి industrialized, but a home cannot be industrialized. That means you can mechanize a workplace, but you can't mechanize a home. నాయన ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టరీల్లో వచ్చే శబ్దాలు నాయన. ప్రశాంతమైనటువంటి గృహ వాతావరణంలో ఇటువంటి శబ్దాలు ఎందుకు నాయన? యూ కుక్ నేచురల్లీ విదౌట్ సో మచ్ మెషినరీ. ఇన్ని రకాల ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు వాడుకొని ఈ కృత్రిమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఆ సండే పూట వండుకొని మీరు ఆ బిర్యానీలు లేకుంటే ఇంకా ఏదో ఆ కేక్స్ లాంటివి చేసుకొని తినకుండా హాయిగా చక్కగా ఒక కట్టెల పొయ్యి పెట్టుకొని మంచి సహజ సిద్ధమైన వంట వండుకోరాదన్న నాయన అనే సలహా ఆమె ఇస్తుంది. బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ ద అర్బన్ అట్మాస్ఫియర్. కానీ నగరం నడిబొడ్లో ఇవన్నీ ఎట్లా సాధ్యమవుతాయి? ఇవన్నీ ఆమెకు తెలియదు. ఆమెకు తెలిసింది ఒకటే, తన గ్రామం, ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పచ్చటి ప్రకృతి, ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం, పరిశుద్ధమైన గాలి, పక్షుల కిలకిల రావాలు, తను చుట్టుపక్కల అరుగు మీద కూర్చొని అమ్మలక్కలతో ముచ్చట్లు చెప్తూ మానవ సంబంధాలను మెయింటైన్ చేసేటువంటి వాతావరణాన్ని ఆశిస్తుంది. ఓకే, అది ఇక్కడ అనమాట. దట్ మీన్స్ షీ ఈజ్ అగెనెస్ట్ ఆల్ ది ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మెషినరీ ఇన్ టు ద హోమ్. అండ్ ఓపెన్ ద విండోస్ సన్. నాయనా ఇప్పటికైనా కిటికీలు తెరువు నాయనా, నీకు దండం పెడతా బిడ్డ, నన్ను ఎటువంటి ప్లేస్లోకి తీసుకొచ్చి పెడతావు కదరా నాయనా అని బాధపడుతూ ఉంది. ఓపెన్ ద విండోస్ మై డియర్ డాటర్ ఇన్ లా, మై డియర్ గ్రాండ్ సన్. నాయనా మనవడా, కొడుక ఆ కిటికీలు తెరవరా నాయనా. లెట్ ద కూల్ బ్రీజ్ కమ్ ఇన్ టు ద హోమ్ వెన్ అట్లీస్ట్ ఇట్ రెయిన్స్. బయట చినుకులు పడుతున్నాయి నాయన, చల్లటి గాలి వస్తున్నాయి, నన్ను ప్రశాంతమైన గుండెల నిండా హాయిగా గాలి పీల్చుకునేవ్వండి తండ్రి. నన్ను ఎందుకు ఇక్కడ నన్ను బందీని చేశారు మీరు? నన్ను నా గుండెల నిండా హాయిగా ప్రశాంతమైన గాలిని పీల్చుకునేవ్వండి తల్లి అని ఆమె బతిమలాడుకుంటుంది. అండ్ లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు సన్ అండ్ ఎయిర్. మై డియర్ సన్, డిస్పాచ్ మీ బ్యాక్ లైక్ ఏ పార్సిల్. నాయన నన్ను అమెజాన్లోనో ఫ్లిప్కార్ట్లోనో నన్ను పంపించేసేయి మన ఊరు, లేకుంటే ఒక డెలివరీ బాయ్కో కొరియర్ బాయ్కో అప్పచెప్పి నన్ను కూడా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా పంపించేయి తండ్రి అని హాస్యస్ఫూరకంగా చెప్పుకుంటుందన్నమాట. మై డియర్ సన్, గెట్ మీ బ్యాక్, సెండ్ మీ బ్యాక్ టు మై నేటివ్ ఒరిజినల్ ప్లేస్ ఆఫ్ మై బర్త్. నాయనా నేను ఎక్కడ పుట్టానో అక్కడే గిట్టాలనుకుంటున్నాను.
ఐ యామ్ ద డాటర్ ఆఫ్ మై సాయిల్. నేను ఆ యొక్క మృతికలోనే ఆమన్లోనే కలిసిపోదాం అనుకుంటున్నాను. ఎక్కడైతే పరిశుభ్రమైనటువంటి గాలి, చక్కటి వెలుతురు వస్తుందో అట్లా ప్రకృతి ఒడిలో హాయిగా నేను వ్యవహరిస్తూ ముసల్దాన్నైనా నా యొక్క శేష జీవితాన్ని అట్లా గడిపేసి నా యొక్క మట్టి ఇంట్లో అయినా సరే, పురాతనమైన పెంకుటింట్లో అయినా సరే నేను మన ఊళ్ళోనే ఉంటాను నాయన. ప్లీజ్ సెండ్ మీ బ్యాక్ టు అవర్ విలేజ్. మళ్ళీ నన్ను మన ఊరు పంపించేయి తండ్రి, నాకు అక్కడ చాలా బాగుంది. అక్కడ ప్రకృతి ఉంది, ఇక్కడ నగరంలో వికృతి ఉంది నాయన. ఎందుకంటే గాడ్ మేడ్ ద కంట్రీ, మ్యాన్ మేడ్ ద సిటీ. ఎందుకంటే నాయన అది భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి రాజ్యం. పల్లె తల్లి వంటిది నాయన. నా తల్లి దగ్గర నన్ను పంపించేసేయి. పట్నం ఇది మానవుడి చేత ఆవిష్కరించబడిన నగరం. మనిషిలో ఉన్నటువంటి వీక్నెస్లు, మనిషిలో ఉన్న అవలక్షణాలు, మనిషిలో ఉన్నటువంటి ప్రవృత్తి అన్నీ కూడా ఈ నగరంలో ఉన్నాయి నాయన. ఐ డోంట్ లైక్ ద కల్చర్ ఆఫ్ దిస్ సిటీ. ఈ నగరంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఫారిన్ ల్యాండ్లో నన్ను ఎక్కడికో ఈ విదేశానికి తీసుకొచ్చావు, ఈ మెట్రో సిటీకి తీసుకొచ్చావు. నేను ఇక్కడ ఉండలేకపోతున్నా తండ్రి, నాకు ఇక్కడ నచ్చలేదు అని తను నగరాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, నగర జీవితాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తను ప్రాకృతిక అవస్థలో జీవించాలని పల్లెటూరులో ఆశిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ గో బ్యాక్ టు నేచర్, యాజ్ దట్ వాజ్ ప్రొపౌండెడ్ బై రూసో చెప్పినట్లుగా ఇది గో బ్యాక్ టు నేచర్, ప్రకృతికి మరలిపోండి అనేటువంటి ఇంటర్నల్ థీమ్ని ఈ పోయం కలిగి ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేయింగ్ సంథింగ్ అగెనెస్ట్ ది ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ వరల్డ్ ఇన్ ద సిటీస్. ఆధునిక నగర జీవితం, ఆధునిక పారిశ్రామిక విప్లవం మరియు ఆధునిక సాంకేతిక పరమైనటువంటి వృద్ధిని, ఆధునిక మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ని, భౌతికవాద దృక్పథాన్ని ఈ పోయం నిరసిస్తుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ స్వెట్ అండ్ ఫ్లైస్ అండ్ ఆల్ మై డియర్ సన్, దేర్ మే బి స్వెట్ బికాస్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ఏసీ ఇన్ మై విలేజ్. నాయన మన ఊళ్ళో ఏసీ ఉండకపోవచ్చు, అంతా నాకు చెమట పట్టవచ్చు, నేను మురిగ్గా ఉండొచ్చు. ఐ మే బీ డర్టీ దేర్ మే బీ స్వెట్ ఆన్ మై బాడీ. అక్కడ మురిగ్గా ఉండొచ్చు, నాకు చెమట పట్టచ్చు, బట్ దట్ విల్ బీ స్వీట్ ఫర్ మీ. కానీ ఆ స్వెట్టే, ఆ చెమటే నాకు చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది నాయన. నాకు చెమట పట్టాలి నాయన, అదే ఆరోగ్యం. నాకు అక్కడ చెమట పట్టినా, పురుగులు వచ్చినా, ఎన్నో పీడలు వచ్చినా, ఎన్ని దోమలు ఉన్నా, కీటకాలు ఉన్నా, నాకు ఏదన్నా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నా కూడా, బట్ ఐ విల్ బీ హ్యాపీయర్ దేర్. కానీ నాకు అక్కడే సంతోషంగా ఉంటుంది తండ్రి. అవునా, ఈవెన్ స్వెట్, అక్కడ చెమట ఉండని, అండ్ ఫ్లైస్, ఈగలు ఉండని, దోమలు ఉండని, అండ్ ఆల్ చెత్తా చెదారం ఉండని, బట్ నాట్ దిస్, బట్ I don't want this type of life, this type of confined life, this type of alienated life, this type of urbanized life, this modern life of material culture I don't want. కాబట్టి నాయన, భౌతిక సంపదను కూడగొట్టుకోవడమే పరమావధిగా మానవుడు ఒక ర్యాట్ రేస్ ఫర్ మనీ అండ్ మెటీరియల్ గూడ్స్, అంటే డబ్బుల కోసము, సంపద కోసము, భౌతిక వస్తువుల్ని కూడగట్టుకోవడం కోసమే మనిషి ఒక పిచ్చి వేడి పరుగులో పడిపోతున్నటువంటి ఈ యొక్క నగర జీవితంలో నాకు వద్దు తండ్రి. ఐ ఫీల్ నెగ్లెక్టెడ్ హియర్, ఐ ఫీల్ అలియనేటెడ్ హియర్. నేను ఇక్కడ మీ చేత నిరాదరణకు గురవుతున్నట్టుగా, మీరు ఎంత చక్కటి భోజనం పెట్టినా, నాకు ఎన్ని లగ్జరీస్ కల్పించినా, నేను ఇక్కడ నిరాదరణకి గురవుతున్నట్టుగా ఉంది తండ్రి. ఎలియనేటెడ్, నేను ఎవరి దగ్గర నుంచో దూరంగా, అంటే బిడ్డ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి దూరం చేయబడినట్టుగా, నేను నా ఊరు నుంచి దూరం చేయబడినట్టుగా అనుభూతి చెందుతున్నాను తండ్రి అని తన యొక్క ద ఓల్డ్ లేడీ ఎక్స్ప్రెసెస్ హర్ ఫీలింగ్స్ ఇన్ a town, a city where she has been kept by her son. ఈ విధంగా నగరంలో నడిబొడ్డులో ఉంచబడినటువంటి ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చేటువంటి స్త్రీ, లేదంటే ఒక నేటివ్ కల్చర్ని వదిలిపెట్టి ఒక విదేశాల్లో ఎక్కడో ఒక మహానగరంలో అపార్ట్మెంట్లో ఉంచబడినటువంటి ఒక స్త్రీ తన యొక్క ఫీలింగ్స్ని ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం అనేది మనము వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అనే పోయంలో చూస్తాము. దిస్ ఈజ్ రియల్లీ an excellent poem. Okay, you read it again and again, you will enjoy that. Thank you my dear friends for listening to my explanation. Bye.